रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। सदा नानक की अरदास। नानक साहब महाराज सुन के कहने लगे कि काका उम्र तेरी बालकों वाली है, पर सचमुच तू है बुढ़ा है, बल्कि तू दानशमंद है, सियाना है, अकल वाला है। क्योंकि बुढ़ा शब्द जोड़ा वो बड़ा प्यारा शब्द है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिस वेले धर्म प्रचार की जिम्मेवारी अपने दूसरे स्वरूप साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को सौंपी, तो उस समय गुरियाई की रस्म करने का सुभाग पहले पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब की झोली में पाया। इस तरह दूसरे पातशाह तो लेके आप जी ने 6वें पातशाह तक गुरियाई की रस्म जी सी अदा की। बाबा बुढ़ा साहब वो हस्ती ने जिन्हों ने 8 गुरु साहिबान के दर्शन किए और 6 गुरु साहिबान की हजूरी संगत नूं माणिया और 5 गुरु साहिबान नूं गुरियाई की रस्म करने का सुभाग प्राप्त किया। सुख पाया सदा नानक की अरदास। गुरु फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख इतिहास की महान शख्सियत, पुत्रां दे दानी, सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर के पहले हैड ग्रंथी, 6 गुरु साहबाना के दर्शनों का सुभाग प्राप्त, 5 गुरु साहबाना नूं गुरियाई तिलक लगाउण दा मान प्राप्त है। ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं। बाबा बुढ़ा साहिब जी का जन्म पिंड कत्थू नंगल विखे पिता सुग्गा जी रंधावा दे ग्रह माता गौरा जी की कुखों होया सी। आप जी का बचपन का नाम भाई बूढ़ा जी से। बूढ़ा जी तो बाबा बुढ़ा जी किवें बनते ने, अज उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े ते असीं लैके आए हाँ उन्हां दे पावन अस्थान विखे। पहला दर्शन दिदारे करावांगे पावन अस्थान दे और सफर साझा करांगे भाई बूढ़ा जी तो बाबा बुढ़ा साहिब जी दा और पुत्रां दे दानी अखवाउण दा। आओ पहला दर्शन दिदारे करवाउने आ पावन अस्थान दे और इतिहास भी सरवण करवावांगे। सुख पाया, सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी वो पवित्र अस्थान है जिथे बाबा बुढ़ा जी ने माता गंगा जी नूं पुत्र दा वर दिता सी। ये पावन अस्थान अमृतसर तो 20 तो 25 किलोमीटर खेमकन रोड ते कस्बा झबाल दे नेड़े सुशोभित है। बाबा बुढ़ा जी नूं पहली पातशाही तो लैके 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक सेवा अते दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। 5 गुरु साहिबान जी नूं गद्दी तिलक भी बख्शिश कीता। जदों श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहिब विखे रहिंदे सन तां उन्हां दे परम सेवक बाबा बुढ़ा जी संगतां दी सेवा अते नाम सिमरन दे विच लगे रहिंदे। अकबर बादशाह भी गुरु घर दा श्रद्धालु सी। एक दिन अकबर बादशाह गुरु जी दे दर्शन करन दे लई गोइंदवाल साहिब विखे आया तां पहला उसने पंगत च बैठ के प्रसादा छकिया अते बाद विच गुरु अमरदास जी दे दर्शन कीते क्योंकि गुरु साहब दा हुक्म सी पहला पंगत पाशे संगत। अकबर बादशाह ने गुरु साहब दे नाल बचन बिलास भी कीते। उन्हां दी सेवा भावना सहनशीलता देख के प्रभावित होया ते उसदे मन विच आया कि गुरु घर नूं जमीन दान विच दित्ती जावे। बादशाह ने प्रसन्न होके अपनी जगीर दे विचों कुछ जागीर झबाल अते ठट्ठे पिंड विचों दान कर दित्ती। इस जमीन विच छोटा जिहा जंगल सी जिस नूं बीड़ कहा जांदा सी। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब तो बाबा बुढ़ा जी नूं जमीन दी साम संभाल वास्ते पिंड ठट्ठे भेजा। रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। आप जिस पावन पवित्र स्थान के दर्शन दीदार कर रहे हो, इस स्थान का नाम गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब है। सो सब तो पहला असीं अपने समुचे दर्शकों को ये दसना चाहुंदे कि बाबा बुढ़ा साहब जी कौन सन।
ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਨ 1506 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਪ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੂੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡੇ ਟਾਕਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਨ 1523 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਰੋਆ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਰੋਆ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਧਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਔਰ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਰਾਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਜਾਂ ਬੀੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਨ 1594 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਨ 1595 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ
ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਕਾਲਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਨਮ ਬਰਤਾਂਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਚੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਸੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ, ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ। ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 150 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਵਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਸੁੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਲੋਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਖੇਮਕਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।